And he came in with the biggest smile on his face, and then as soon as they read him his charges, his smile just vanished. 작년 겨울에 평화의 소녀상에 입을 맞추고 희롱하는 등 서울 곳곳을 돌아다니며 갖가지 기행을 벌였던 미국인 유튜버 조니 소말리. 많은 분들이 기억하실 겁니다. 자업자득이라는 말이 딱 어울리게도 조니 소말리는 업무 방해 및 경범죄 처벌 위반 등 총 3건의 범죄 혐의로 기소됐으며 출국 금지 조치까지 당해 그동안 한국을 떠나고 싶어도 떠날 수 없는 처지였는데요. 지난 3월 7일 조니 소말리에 대한 1심 공판이 드디어 진행됐습니다. 사실 조니 소말리의 재판은 국내보다는 해외에서 더 화제였습니다. 조니 소말리가 일본과 태국 등 여러 나라를 돌아다니며 범죄나 다름없는 민폐를 저질렀지만 단 한 번도 제대로 처벌받은 적이 없었기 때문인데요. 드디어 한국에서 정의가 실현되는 것이냐며 해외 네티즌들마저 열광한 것은 물론 170만 구독자를 보유한 미국인 유튜버까지 한국에 입국해 공판 현장을 지켜봤다고 합니다. 또한 조니 소말리 사건 발생 당시 이에 대해 집중적으로 다뤘던 한국 거주 미국인 변호사인 리걸 마인드셋도 그 자리에 함께했다고 하는데요. 전문가들은 조니 소말리가 현재 기소된 3가지 혐의 외에도 딥페이크 기술을 이용한 성폭력 범죄 특례법 위반 및 명예훼손 혐의까지 있기 때문에 최소 1년, 최대 3년에서 5년 징역형을 받을 가능성이 높다고 예측하고 있는 상황이죠. 과연 한국 법정에서 정의는 실현됐을까요? 영상으로 당시 상황을 잠시 전해드리겠습니다. So now there's 4 charges that was in that trial, correct? There are 4 charges against him, but only 3 of them were addressed today. There's another charge as well that's coming against him about the deepfake stuff that he accidentally leaked on his stream last night. Because as we've been, and last night, I guess he decided to get drunk at 3 in the morning, go live, and show up extremely late to court because of that. And on his live stream, he was doing getting paid to do shots, and he ended up showing a new charge that hadn't been leaked to the public yet. Korean system, once the police decide to actually formally charge you and they send it to the prosecutors, that's pretty much it. That's where you get the 90+% conviction rate. You're pretty much done. If they've decided to go that far, that means they have the evidence to prove it. A fight or something, they settle or something like that. But in this case, it's gone to the prosecution, so not going to be fun for Johnny Boy. And he came in with the biggest smile on his face, and then as soon as they read him his charges, his smile just vanished. He basically kind of confirmed today that he showed up with Hank. So it seems like he's staying with Hank. And then he showed up in Hank's suit, which was oversized. So it just did not really look right at all. They read out he was going around public transport with a rotten fish. The judge kind of went like this. He did a kind of a neck twitch. Like, what is this guy on? Yeah, so that was funny. And the judge saw him making faces at us. Right, yeah, so when he walked in. And then on the bench, he made a face directly at me and Adazi. In front of everyone. Right to us, in front of everybody. He looked to us and did both of us. It was pretty direct. It was right at us. He has another case. It's scheduled for April 9th? April 9th is going to be his plea. Thinking he's going to be out of here in 3 weeks or a month. Think again. Yeah, so it seems like he's definitely going to be stuck here for maybe even a year and more, depending on his sentence as well. I'd say a lot of people were saying a year at this point, a minimum a year is what you think? 영상으로 보신 것처럼 조니 소말리의 기행은 여전했습니다. 원래 재판이 진행될 예정이었던 시간은 오전 10시 10분이었으나 조니 소말리가 1시간가량 지각을 해 11시 10분에 이뤄졌다고 하는데요. 이유마저도 기가 막힙니다. 전날 새벽 늦게까지 술을 마신 채로 라이브 방송을 했고 그 후 숙취에 시달리다가 늦은 겁니다. 복장도 문제였습니다. 미국 트럼프 대통령의 대선 슬로건인 미국을 다시 위대하게라는 문구가 적힌 빨간색 모자를 쓰고 큰 물병을 들고 왔기 때문인데요. 당연히 입구에서부터 저지당해 모자와 물병을 두고 가야 했죠. 심지어 질문에 대해 무조건 모른다는 대답으로 일관해 재판을 진행하던 판사가 결국 변호인에게 주의를 줄 정도였다고 하는데요. 이날 조니 소말리는 총 3가지 혐의로 기소된 상황이었습니다. 경범죄 2건과 업무 방해 1건이었죠.
한국에서 벌인 민폐 행각으로만 치자면 30가지가 넘는 혐의가 추가될 테지만 편의점에서 술을 마시고 난동을 부렸던 건, 썩은 생선을 들고 대중교통에 탄 건, 지하철에서 춤을 추며 승객들에게 불쾌감을 주고 욕설한 건이 포함돼 있었다고 하는데요. 여기에 롯데월드에서 소리를 지르며 사람들을 위협한 건이 당일 추가되었고, 이 사실을 알게 된 조니 소말리와 그의 변호사는 적잖이 당황한 기색을 보였다고 합니다. 조니 소말리는 위의 3가지 혐의에 대해 인정했으며 재판 당일 추가된 혐의에 대해서는 오는 4월 9일 법정에서 입장을 밝혀야 한다고 하는데요. 담당 판사는 다음 재판에 늦는다면 그때는 각오해야 할 것이라며 단단히 주의를 준 것은 물론 법정 내에서 엄숙한 태도로 임할 것을 당부했다고 하죠. 문제는 조니 소말리의 법정 출두가 이게 끝이 아니라는 점입니다. 조니 소말리는 과거 한국인 여성 유튜버의 사진을 무단 도용해 합성 사진을 만들었고 이를 라이브 방송에서 내보낸 적이 있었죠. 이는 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법을 위반한 것으로 특히 딥페이크 기술을 이용해 만든 허위 영상이기에 더 심각한 문제가 될 수 있습니다. 최소 3년에서 5년의 징역형을 받거나 3천만 원에서 5천만 원가량의 벌금을 물어야 하기 때문인데요. 운이 좋아 오늘 기소된 4가지 혐의에 대해 약한 처벌을 받더라도 남은 성범죄 혐의에 대해서는 여지없이 강력한 처벌을 받을 수밖에 없는 처지인 것이죠. 실제로 서울 송파경찰서는 지난 2월 18일 피해자의 제보를 토대로 조니 소말리에 대한 검찰 송치를 결정했으며 이에 관한 통지서를 조니 소말리에게 전달했다고 하는데요. 더군다나 국가보안법 위반 혐의로 경찰서에서 조사받은 사건까지 알려지며 조니 소말리는 인생 최대 위기를 맞은 상황입니다. 그러나 여전히 정신을 못 차린 모양입니다. 첫 공판 후 취재에 나선 기자들에게 조니 소말리는 한국은 미국의 속국이라는 망언을 내뱉었거든요. 그렇다면 조니 소말리의 재판에 대해 해외 네티즌들은 어떻게 반응하고 있을까요? 한국은 조니 소말리를 본보기로 삼아 강력하게 처벌해야 한다. 조니 소말리 같은 악질 유튜버들과 민폐 관광객들이 한국에서 소란을 또 피울 수 있을 테니까. 미국을 비롯해 일본, 태국에서도 실현하지 못한 정의가 한국에서 구현되는구나. 앞으로가 더 기대된다. 조니 소말리가 이렇게 행동하는 이유는 살면서 단 한 번도 자신이 저지른 잘못에 대해 제대로 처벌받지 않았기 때문이다. 이제는 모든 사람들이 자신을 미워하는 낯선 나라에서 죗값을 치를 때다. 최소 3년에서 5년이라고? 평생 한국 감옥에 가둬놓으면 안 되겠느냐고 물으면 한국인들에게 민폐겠지? 법정에서 내내 실실 웃다가 기소 혐의를 듣자마자 안색이 어두워졌다는 말을 듣고 엄청 웃었다. 조니 소말리의 최신 소식을 모든 미국인들이 기다리고 있다고. 한국 감옥에서도 노동을 하나? 되도록이면 가장 힘든 곳으로 보내면 좋겠는데처럼 잘 됐다는 반응이 대부분이었는데요. 여러분께서는 어떻게 생각하시는지요? 한국인들과 아픈 역사를 조롱한 조니 소말리가 강력한 처벌을 받길 바라는 분들이 많은 만큼 이번에는 정의 구현이 되었으면 하는 바람입니다. 오늘 영상도 흥미로우셨다면 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. 항상 함께 해주시는 구독자, 시청자 여러분 감사합니다.